السلام علیکم. تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ منگلم یوٹیوب چینل پہ حاضر خدمت ناظرین اس وقت ہم سندھ اور پاکستان کی صورتحال پہ اور بلوچستان کی صورتحال پر نظر ثانی ڈالیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر اب جو ہے ناظم کا تعیناتی کر دینی چاہیے، اور یہاں کا الیکشن کمیشن نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں جیتنے کے لیے. تو اس میں لازمی کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کی بڑھ گئی ہیں. جماعت اسلامی اپنی ہٹ درمی پہ اس وقت قائم ہے، اور جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے، جماعت اسلامی کے اس میں کتنا وزن ہے یہ تو آپ ہی فیصلہ کریں گے اس کا، کہ جماعت اسلامی نے کہا ہے بھائی ہمارا میئر ہونا چاہیے، ہم نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو سیٹیں زیادہ ہوئی ہیں یہ بھی پیپلز پارٹی کی کوئی چال تھی، اور یہ تھی، حالانکہ وہ وہاں ثابت نہیں کر سکتے، مگر بہرحال انہوں نے اس کو چال قرار دیا، اور انہوں نے شہر میں دھرنوں کا اعلان کیا. انہوں نے کہا ہم شہر میں ہر شاہراہ پہ، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ ادھر دھرنے دیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے سراج الحق نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کہا. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بلوچستان میں ان مسائل سے نکلا جائے، کیونکہ بلوچستان میں جب تک گوادر کے عوام کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے اور سمندر میں بآسانی وہ وہاں آزادانہ طور پہ اپنی نقل و حمل کر سکیں گے، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور کوئی باہر سے مراد یعنی کہ دوسرے جو فشریز جو جہاز آتے ہیں، جو اسٹریمر جو وہاں آتے ہیں تو وہ وہاں شکار کرتے ہیں تو ان پہ روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ان کے جو حقوق علاقے کے پامال ہوتے ہیں اس طرح. تو اس پہ انہوں نے سراج الحق نے کہا کہ جو ہدایت رحمان ہیں وہاں کے جو تحریک چلا رہے ہیں تو گوادر بچاؤ تحریک، تو اس کی انہوں نے حمایت بھی کی، اور انہوں نے کہا ان کے مطالبات پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے، کیونکہ اس چیز سے نفرت پھیلتی ہے. محبت پھیلائیں. گوادر میں جب آپ نے اتنی بڑی پورٹ بنا کے دی ہے تو اس پہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں کے عوام کے زیادہ سے زیادہ حقوق کا خیال کیا جائے. ابھی حال ہی میں سراج الحق وہاں گئے تھے، اور سراج الحق اس کے بعد کراچی شاید سندھ کا بھی دورہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں سندھ کی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ان قریب ان کی ملاقات ہونے والی ہے جہاں تک میرے ذرائع کے مطابق، اور اس میں ناظم کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا. وہ مارچ کے ہی مہینے میں نامزد کر دیا جائے گا، اور اس پہ اتفاق رائے بھی ہو جائے گا. یہ شہر کی سیاست کے حوالے سے پیغام ہے. پیپلز پارٹی کو سندھ میں کام کرنے کی مزید ضرورت ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو یہ دیکھ لے، نوشتہ دیوار پڑھ لے پیپلز پارٹی کہ اگر عمران خان یہاں آ گئے اور عمران خان نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تو پیپلز پارٹی میں فیوڈل نظام، وڈیرہ شاہی نظام کو ختم کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ پہلے بھی متوسط طبقے کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں شہری علاقوں میں بالخصوص، مگر انٹیریئر اندرون سندھ میں بھی آپ متوسط طبقے کے لوگوں کو ٹکٹ دیں. آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ایک عوامی سطح کی پارٹی بنایا جائے، نہ کہ کسی وڈیرے کی اتاق یا ڈرائنگ روم کے لوگوں کی پارٹی نہ بنایا جائے. اس کو عوامی سطح کی وہی پارٹی بنائی جائے جو بھٹو صاحب نے جس جماعت کو قائم کیا تھا، اور عوامی انداز اس میں ڈالا جائے زیادہ سے زیادہ. وڈیرہ شاہی کا جیسے ابھی پیپلز پارٹی کے مخدوم کسی اس کی پی ایس کی شادی ہوئی تھی، اس میں ڈالر تقسیم کیے گئے. اس طریقے کی جو حرکات ہیں میں کہوں گا ان کو نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اب کی مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت اس پہ ایکشن لے، خود احتسابی کا نظام قائم کرے، اور جو کرپشن میں ملوث یا کسی کی رپورٹ آتی ہے کرپشن کی اس پہ فوری ایکشن لے، اور ایک سخت قسم کا بیان مرکزی قیادت جاری کرے کہ اگر کرپشن میں کوئی وزیر یا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے پایا گیا تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی. تو یہ پیپلز پارٹی کو بھی اس امر کی اب ضرورت ہے اس میں کہ ان کو یہ نظام کرنا پڑے گا، اور کام زیادہ کرنا پڑے گا. شہر کراچی کے روڈوں کو فوری تعمیر کیا جائے، شہر کراچی میں جو روڈ کھدے ہوئے ان کو فوراً مکمل کیا جائے، اور ان پہ یہ خوبصورت بسیں چلائی جائیں. ٹوٹے پھوٹے روڈوں پہ بسیں نہ چلائی جائیں تو بہتر ہے، بسوں کو ناکارہ کیا جائے. ابھی حال ہی میں دیکھ رہا تھا ٹھٹھا کے مکلی کے وہاں جو اسپتال ہے وہاں کافی ایمبولینسیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بڑا افسوس ہوا اس خبر کو دیکھ کر. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے ان کی جو ایمبولینس ہے ان کو فعال کرے، ان کو بنائے، اور ان کو شہروں میں ایکٹیو کرے. اور
काफ़ी इंटरनेशनल सतह पे उनको दी गई थी वो एम्बुलेंसें, वहाँ खस्ता हाली में पड़ी हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के टैक्स के पैसे की। ये नुकसान जो है इसको इजाला किया जाए और फ़ौरन एक्शन लें वज़ीर सेहत या जो भी ज़िम्मेदार हैं उन पे एक्शन लें और इसको 71 के करीब एम्बुलेंस जो हैं वहाँ खस्ता हालत में पड़ी हैं। कुछ नाकारा हो चुकी हैं मुकम्मल, कुछ नाकारा हो रही हैं। तो लाजमी जब वहाँ से ठट्ठा से कोई बीमार पड़ता है, इमरजेंसी में बाहर आता है, तो वो वहाँ से ठेले और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। एम्बुलेंस 71 अगर एम्बुलेंस वहाँ फ़ाल हो जाए, उनको सही करके चला दिया जाए, तो क्या ज़रूरत है जगह जगह पे नेशनल हाईवे पे खड़ी हों, तो लोग क्यों उनसे रुजू नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। उसमें कुछ मुआवजा रख लें, अगर फ्री ऑफ कास्ट नहीं कर सकते, मगर बहरहाल इसको फाल किया जाए, ये गरीब आवाम का नुकसान ना करे। ये इस हवाले से पीपल्स पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, सूबाई क़यादत को इस खबर का नोटिस भी लेना चाहिए। इसमें हर मुमकिन तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि गरीब आवाम का पैसा ज़ाया ना हो, गरीब आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और जो सैलाब से तबाहकारी है उसकी भी जो रिहायशी थे उनको जगहें बना के दें। अभी NGO ने जगहें बना के दी हैं। अभी हदीक़ा कियानी ने 71 पता नहीं 150-200 मकान बनाए हैं, उनके हवाले कुंजियाँ की। तो इस तरीके से जब एक NGOs कर सकती है तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकती? तो पीपल्स पार्टी को भी नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए आगे क्या हो रहा है। इमरान खान का तो यही तो नारा है। इमरान खान कहता है आके मैं सबको देख लूँगा। तो ये सब PTM वाले और ये सब जो है पीपल्स पार्टी भी शामिल डर गए हैं। वो इस हवाले से डर गए हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये तो कहता है कि जब मैं आऊँगा नहीं छोड़ूंगा। हत्ता कि तो पुलिस के जो अफसरान हैं, जो अदलिया के भी कुछ लोग हैं, वो भी डरते हैं कि भाई आके क्या करेगा, भाई आके वो उनको अरेस्ट ही करेगा। अब वो बाद में वो रिहा हो जाए अदम सबूत की बुनियाद पे, जैसे माजी में ना रिहा होते गए नवाज शरीफ जरदारी सारे रिहा हो गए। फवाद को रखा इतना प्रेस सेक्रेटरी टॉप का ब्यूरोक्रेट। तो ये सब मगर बहरहाल वो इसीलिए ये अगर PDM से आज मुज़ाकरात PDM की या एतदाल पसंद क़यादत से हो जाएं, तो मैं समझता हूँ इमरान खान इलेक्शन में तैयार हो जाएं। एक ही दिन इलेक्शन कराना है तो उसमें अहम बात ये भी होगी भाई हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो आने के बाद भाई ना कुछ नहीं तो सिर्फ बहस में बंद कर देगा। अगर इनको मैं लटका दूंगा क्योंकि मैंने आवाम से नारा लगाया था, इनको मैं चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से आवाम भी ये भाई आसान नहीं होता किसी को पकड़ना, सबूत देने पड़ते हैं। अदम सबूत की बुनियाद पर दुनिया हिल जाएगी, दुनिया में शोर उड़ जाएगा कि आपने उसको कैसे फांसी दे दी। भुट्टो साहब को एक फांसी दी तो आज उसको देखें दुनिया में खमियाजा पाकिस्तान की अदलिया भी भुगत रही है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है कि भाई उस पर 1 से 3-4 राय हैं जजेस की। जस्टिस जावेद इकबाल का कल ही मैं वो सुन रहा था कि उस जब फांसी उनको दी गई तो रात के 3 बजे मैं सोते में उड़ गया। मेरे बेड के करीब भुट्टो साहब खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, तो मेरी आँख खुल गई। मेरे क्लास फेल होते हैं, उन्होंने कहा कैम्ब्रिज में वो भी पढ़ते थे, मैं भी था। तो मेरा दिल इतना दुखा, सुबह वही फैसला हुआ कि फांसी उनको दे दी गई, वही टाइम था और मैं उठ खड़ा हुआ। ये अल्लामा इकबाल के साहबजादे कह रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह के फैसले हुए ना पाकिस्तान में, जब भी तो उन पर तनकीद की जाती है। तो इस तरह के कल भी फैसले ना हों, इस तरीके से किसी को जाली तौर पर लटका दिया जाए, सबूत मिल जाए, साबित हो जाए तो आप सज़ा दें। हम भी कहते हैं कि नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, एवन कोई भी हो, आपका अपनी पार्टी के हो तो यानी कि गोगी हो, इन सब पे आप मुकदमा चलाएं और उनको एक कठेरे में ला के खड़ा करें। इसी में है और इस पर एक इत्तेफाक राय कर रहे हैं हुकूमत कायम करने के लिए, एक इत्तेफाक राय कर रहे हैं या टेक्नोक्रेट की हुकूमत कायम कर दी जाए, जिसे लोग दोनों तरफ के एतदाल पसंद लोग ने जो शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह के इन पर कायम कर दिया जाए, उन पर लिखवा दिया जाए भाई ये इलेक्शन तमाम पार्टियाँ तस्लीम करेंगी जो भी फैसला हो, बस। तो फिर यही पाकिस्तान का हल है, वरना इसी तरीके से मुल्क बुरहान में गिरफ्तार रहेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए। सब चले जो बुरी तरह पिस रहे हैं सब महंगाई के। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अपोजिशन के रहनुमा इमरान खान हो या PDM के रहनुमा हो, वो तो हुकूमत में उनको तो कुछ ख्याल ही नहीं, वो कर भी नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि इनको ख्याल करना चाहिए और किसी एक बात पर इत्तेफाक कर देना चाहिए। फौज की तरफ देखे बगैर सियासतदान आपस में हाथ मिलाएं और बैठ जाएं और उस वक्त तक टेबल से ना उठें जब तक किसी बात पर मुत्तफिक ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।